students. I am Madhavan Suganti, lecturer in commerce. Today, 12th standard commerce la irukkudiya lesson 12 நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த லெசனோட நேம் எம்ப்ளாயி ட்ரைனிங் மெத்தட். அதாவது பணியாளருக்கு கொடுக்கப்படும் பலவிதமான பயிற்சி முறைகளை பத்தி பார்க்க போறோம். We are going to deal with what is the meaning of training, definition of training, purpose and need for training and different steps of training. அதுல முதல் பாட பகுதியில on the job training அப்படின்றது என்ன, அதோட வகைகள் என்ன அப்படின்றத பத்தி பார்ப்போம். Good morning students. Today I am going to deal with lesson number 12, employee training method. அதாவது பணியாளர் பயிற்சி முறை. The first part of the lesson, I will explain to you why the organization is willing to give training to its employees. Each and every organization needs the services of trained persons for performing the better activities in a systematic way. அதாவது இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே the organization will finish the initial part, that is selecting the most suitable person for the various suitable jobs in the organization. இந்த செலெக்ஷன் கூட scientific method தான் செலக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. The next task of the management is to arrange for the proper training of the employees. சில எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் இருக்கும் regarding the work experience. சில பேர் they will be newly appointed. For both types of employees, they need some different kind of training to acquaint themselves with jobs. Next one is, what does the word training mean? Training is the act of increasing or enhancing the new skill of problem solving activity and technical knowledge of an employee for doing the jobs themselves. அதாவது ஒவ்வொரு பணியாளரும் தன்னுடைய ஒர்க் பிளேஸ்ல தன்னுடைய ஜாபை செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு இரண்டு விஷயங்கள் மிகவும் தேவையாக இருக்கிறது. ஒன்று, ஸ்கில் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஆக்டிவிட்டி. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெக்னிக்கல் நாலேஜ். இது ரெண்டையும் ட்ரைனிங் மூலமா அந்த ஆர்கனைசேஷன் எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்குது. அப்படி கொடுக்கும்போது இட் எனேபிள்ஸ் த எம்ப்ளாயீஸ் டு கைட் தியர் பிஹேவியர். ட்ரைனிங் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டி. திஸ் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் கிவன் டு தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் டூ பர்பசஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் they will acquire the knowledge. The second one is they will apply the required knowledge, skill and attitudes to perform their jobs effectively and efficiently. நல்லா கவனிங்க, இந்த லாஸ்ட் பார்ட் பாருங்க. The primary purpose of helping members of an organization is for two reasons. First one is to acquire the knowledge. The second one is to apply the acquired or the required knowledge, skill and attitudes to perform their jobs effectively and efficiently. The next one is, there are two definitions. They are very important and very simple to understand. The first definition is given by Edwin B. Flippo. He says, training is the act of increasing the knowledge and skills of an employee for doing particular jobs. As we all know very well, ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் எதுக்காக ஒரு எம்ப்ளாயியை செலக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு உரிய ஸ்பெசிஃபிக் ஜாபை இந்த எம்ப்ளாயி திறம்பட செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குது. அந்த வேலையை அவன் திறம்பட செய்ய வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு அந்த பணியை பற்றிய அறிவு மற்றும் திறன் இரண்டுக்கும் பயிற்சி கொடுக்கணும். That is, it should increase the knowledge
and skills of an employee for doing particular jobs. This is the first definition. Of course, it is very easy. Next one is, according to Mathis and Jackson, training is a learning process. What is training? Training is a learning process. What they will learn? They will learn skills, concepts, attitudes and knowledges. Okay, then why do they learn this? To aid in the achievement of goals. If you want to understand this definition, you have to ask 3 questions to yourself. The first one is, what is training? It is a learning process. அதாவது இது ஒரு கற்றல் செயல்பாடு. Second one, what do they learn? They learn skills, concepts, attitudes and knowledges. The third question is, why do they learn? It aids in the achievement of goals. The second definition is over. Next one is, we are going to see what is the need for an organization to give training to its employees. Otherwise, we can call it as purpose. அதாவது நோக்கம். ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய பணியாளர்களுக்கு எந்த நோக்கத்தில் பயிற்சி அளிக்கின்றது? அப்படி பார்க்கும்போது 10 நோக்கங்கள் இருக்கு. நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம். The first one is improved quality of work. அதாவது தரத்தினை உயர்த்துகிறது. வேலையின் தரத்தினை உயர்த்துகிறது. சரி, ஒரு எம்ப்ளாயி தன்னுடைய பணியின் தரத்தினை எப்படி உயர்த்திக் கொள்வான்? அவனுக்கு தேவையான திறனை அந்த நிர்வாகம் அவனுக்கு அளித்தால் நேச்சுரலாவே அவனுடைய பணியின் திறன் உயரும். அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க, ட்ரைனிங் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்பெசிபிக் ஏரியா அண்ட் டெவலப் எம்ப்ளாயி ஸ்கில்ஸ். பணியாளரின் திறனை மேம்படுத்துகிறது. அடுத்தது, இட் எனேபிள்ஸ் எம்ப்ளாயி டு இன்க்ரீஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க். பணியின் தரத்தை உயர்த்துகிறது. We can go to the second point. It enhances the employee growth. First point second point lighter relate பண்ணலாம் நம்ம. It not only increases the quality of the work, but also enhances the performance of the employees. When an employee undergoes a training, he becomes good at their job. பணியை சிறந்த முறையில் செய்வதற்கு நல்ல பயிற்சி பெறுகிறான். அடுத்ததாக, imparting new skills helps in performance enhancement of the employees. அதாவது செயல்திறன் மேம்பாடு அடைகிறான். வேலையை மட்டும் சிறப்பா செய்யல, தரத்தை மட்டும் சிறப்பா உயர்த்தல, தன்னுடைய செயல்திறனிலும் மேம்பாடு அடைகிறான். Next one is prevention of obsolescence. வழக்கொழிவை தடுக்கிறது. இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி, இன்னைக்கு இருக்கிற ஒர்க் டெக்னிக்ஸ் நாளைக்கு இல்லை, ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அந்த பெருகி வரும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப அந்த எம்ப்ளாயியை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எப்படி அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஆர்கனைசேஷன் கரெக்ட் டைம்ல அந்த எம்ப்ளாயிக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அது போல ட்ரைனிங் கொடுத்தாதான் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் அப்படின்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில பழைய முறைகளை எல்லாம் தவிர்த்து விட்டு புதிய முறைகளை கடைபிடித்து அந்த நிறுவனத்துக்கு இந்த நிறுவனத்துடைய நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு சிறந்த முறையில் ஒத்துழைப்பு தருகிறான். அடுத்தது, என்லைட்டனிங் நியூ ரெக்ரூட்ஸ். அதாவது புதிய பணியாளர்களுக்கு விழிப்பூட்டல். ஒவ்வொரு பணியாளனும் புதியதாக பணியில் அமர்த்தப்பட்டவுடன் he will be very interested, he will be expecting that he can learn the methods of working, he can learn the techniques, he is ready to report to his superior whatever work he has finished, and he is also eager to know how to use the tools and equipments in the job. The work culture of the company தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பான். இதை எல்லாத்தையும்
அவனுக்கு எந்த முறையில் தெரியப்படுத்தலாம் அப்படின்னா ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் should be given to him. The fifth one is improved safety measures. ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயியும் அவனுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை பெற்று தன்னுடைய பணி இடைக்காலத்தில் ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் வந்துச்சுன்னா தன்னை தானே பாதுகாத்து கொள்ள அவனுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு தர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு இருக்கு. அதான் அவங்க சொல்றாங்க, எம்ப்ளாயீஸ் கெயின் அவேர்னஸ் அபவுட் த ரிஸ்க்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ஜாப் அண்ட் சேஃப்டி மெஷர் டு பி அடாப்டட் through a proper training program. This helps to improve safety in the workplace and avoid accidents. அடுத்தது motivating employees. பணியாளர்களை ஊக்குவித்தல். கண்டினியூஸா அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருந்தா அவன் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டே இருப்பான். வளர்ச்சி பாதை எந்த அர்த்தத்தில் அப்படின்னா தன்னுடைய பணியை சிறப்பாக செய்தால் அவனுக்கு சம்பளம் மட்டுமல்லாமல் வேறு சில வெகுமதிகளும் கிடைக்கும். அப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன் மேல அவனுக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி முறையில் அவனை ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அவனுக்கு கண்டினியூஸாக ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டே இருக்கணும், தென் அண்ட் தேர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ். அதிக உற்பத்தி திறன் மற்றும் லாப நோக்கோடு அவன் வேலை செய்வான். இந்த பணியாளருக்கு எஃபிஷியண்டாக ட்ரைனிங் இந்த ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்துச்சுன்னா it will improve higher productivity and more profits. Why? Because the employee can apply more skills and techniques at work. Once if he is trained properly, he will be able to do his work at faster rate and complete it with high perfection. Fast-ஆவும் முடிப்பான், perfect-ஆவும் முடிப்பான். Next one is cost reduction. அதாவது குறைந்த செலவில் பணிகள் நிறைவேற்றப்படும். Trained employees can utilize the resources in an efficient manner. அந்த நிறுவனத்தின் வளங்களை வீணாக்காமல் சிறந்த முறையில் உகந்த முறையில் பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வானவன். இந்த ஸ்லைடில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, if efficient training program is given to an employee, he will increase the productivity, he will increase the profit, and at the same time he will reduce the cost. Cost reduction is also otherwise leading to higher productivity and profit. Reduced supervision. If the employee is trained, he will become well versed with his work and he will not expect any supervisor to supervise him then and there. தானாகவே அந்த பணியை சிறப்பாக செய்வதற்கு நன்றாக தேர்ச்சி பெற்று விடுவான். யாராவது ஒருத்தர் கிட்ட இருந்துகிட்டு அவனை மேற்பார்வை செய்யணும் அப்படின்றத அவன் எதிர்பார்க்கவே மாட்டான். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பெட்டர் அடாப்டபிலிட்டி. சிறந்த ஒத்திசைவு. திஸ் இஸ் a bit interesting. அதாவது employees are able to adapt themselves to new technologies and new methods of work which constantly undergoes changes. தொடர்ந்து அவனுக்கு பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச், ஒரு டெக்னாலஜியில் ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆர் எனி நியூ இன்னோவேஷன் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நிர்வாகம் தனக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னே அவன் எதிர்பார்க்க மாட்டான். தானே புதிய விஷயங்களை தேடி சென்று அவனே கற்றுக்குவான். கற்றுக்கிட்டு அதை ஒர்க் சிச்சுவேஷனில் அப்ளை பண்ணுவான். நெக்ஸ்ட் ஒன் we are going to see the steps in designing a training program. In short, the training program அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 லைன்ஸ்ல சொல்றாங்க பாருங்க. It is one of the planned activities to transfer or modify knowledge, skills and attitude. What is training? It is one of the planned activities. Okay, what is the purpose of training? It is to transfer or modify knowledge, skills and attitude. Okay, we shall see what are the different steps in designing a training program. First we have to decide
whom to train, who is the trainee, அதாவது யார் பயிற்சி பெறுபவர்கள், who is the trainer, பயிற்சி அளிப்பவர் யார், what method will be used for the training, எந்த முறையில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது, what should be the level of training, நிறுவனத்தில் எந்த நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு பயிற்சி தேவைப்படுகிறது, where to conduct the training program, which means venue of the training program. இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தலைப்பையும் பாடப்பகுதியில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் whom to train, பயிற்சி பெறப்போவது யார். ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலையும் ட்ரைனிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். அந்த ட்ரைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோட முக்கிய வேலை என்னன்னா, it has to determine the candidates for whom the training should be imparted. இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல 3 லெவல் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க. பேசிக்கா ஆப்ரேஷனல் லெவல் ஆர் லோவர் லெவல், தென் சூப்பர்வைசரி லெவல் ஆர் மிடில் லெவல், தென் எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெவல் ஆர் ஹையர் லெவல். இந்த 3 லெவல்ல இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ்ல யாருக்கு பயிற்சி தேவைப்படுகிறது அப்படின்றத டிட்டர்மின் பண்றது தான் இந்த ட்ரைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய தலையாய பணி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் who is the trainee, அதாவது பயிற்சி பெறப்போகும் நபர் யார். A person who is learning and practicing the skills of a particular job is called a trainee. ஒரு வேலையை செய்வதற்குரிய திறனையும் அந்த வேலையை பற்றிய அறிவையும் பயிற்சியாக பெறுவதற்கு யார் முனைகிறார்களோ அவர்கள்தான் பயிற்சியை பெறுபவர்கள். சரி, இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயீஸை எப்படி செலக்ட் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், தானாகவே முன் வந்து எனக்கு ட்ரைனிங் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The second one is the supervisor or the human resource department itself will recommend. இந்த மேலாளர் அல்லது அந்த HR டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஹையர் அஃபிஷியல் ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ட்ரெயினியை பரிந்துரை பண்ணுவாங்க. இந்த எம்ப்ளாய்க்கு இந்த ஃபீல்டில் ட்ரைனிங் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. தென் who are the trainers? ட்ரெயினர்ஸ் அப்படின்னா பயிற்சி அளிப்பவர். பொதுவாக பயிற்சி அளிப்பவர் யார் அப்படின்ற கேள்விக்கு எந்த பயிற்சி அளிப்பவர் ஒரு எம்ப்ளாயி தன்னுடைய பணியை செய்வதற்கு, தானே செய்வதற்கு, திறம்பட செய்வதற்கு தயார்படுத்துகிறாரோ அவர்தான் பயிற்சியாளர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ட்ரெயினர்ஸ் மே பி சூப்பர்வைசர், கோவொர்க்கர், HR ஸ்டாஃப், ஸ்பெஷலிஸ்ட். இவங்க யார் வேணா ட்ரெயினரா இருக்கலாம், அதாவது பயிற்சி அளிப்பவர்களா இருக்கலாம். அவுட்சைட் கன்சல்டன்ட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரி அசோசியேஷன், ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் யூனிவர்சிட்டிஸ், காலேஜஸ் எக்ஸெட்ரா. இங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸை ட்ரெயினர்ஸாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ட்ரெயினர்ஸ்க்கு பல்வேறு பெயர்கள் வழங்கப்படுகிறது. இன்ஸ்ட்ரக்டர், கோச், டீச்சர், மென்டர், அட்வைசர் போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் அவர்கள் வழங்கப்படுகிறார்கள். The next one is what method will be used for training? எந்த முறையில் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட முறையை நம்ம அறுதியிட்டு சொல்ல முடியாது. உகந்த முறையில் பயிற்சி அளிக்கலாம் அப்படின்னு ஷார்ட்டா நம்ம சொல்ல வேண்டியதுதான். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் ஒவ்வொரு மெத்தட் ஆஃப் ட்ரைனிங்கை அடாப்ட் பண்ணிக்கும். What should be the level of training? As I have already told you, there are 3 levels. One is lower level, next one is middle level, and the third one is higher level. Lower level la new recruits will be there. They have to be sensitized. Introductory training have to be given to them. அதாவது அறிமுக பயிற்சி அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். Next one is middle level employees. அதாவது ஏற்கனவே பணியில் இருக்கக்கூடிய பணியாளர்களுக்கு எந்த விதமான பயிற்சி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங், திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹையர் லெவல் ட்ரைனிங். அதாவது ஹையர் லெவல் ஆஃபீஸர்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம். எந்த மாதிரி ட்ரைனிங் கேட்டிங்கன்னா
for enhancing the functional efficiency of the executives. அவர்களுடைய செயல்பாட்டு திறனை அதிகரிப்பதற்கு அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கலாம். Next one is where to conduct the training program. பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய இடம், venue. இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா the duration of training. ஒரு நாளா, 5 நாளா, இல்ல ஒரு வாரமா அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான காரணி. Where to conduct the training and how long to conduct the training. All these have to be fixed. Next one is different methods of training. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி what method of training should be adopted அப்படின்ற கேள்விக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா appropriate method. ஓகே, அந்த appropriate methodனா எந்த மெத்தட் அந்த ஆர்கனைசேஷன் சூஸ் பண்ணும்? ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் ஒவ்வொரு மெத்தடை சூஸ் பண்ணும். ஆனா அவங்க எந்த கிரைட்டீரியாவை அடிப்படையா வச்சு எந்த விதமான ட்ரெயினிங் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சூஸ் பண்றாங்கன்னா ஸ்கில் ரிக்வயர்மெண்ட், குவாலிஃபிகேஷன் of the candidate, cost and time availability and in-depth knowledge. இதை எல்லாத்தையும் கருத்தில் கொண்டு அந்த பணியாளருக்கு எந்த விதமான பயிற்சியை கொடுக்கலாம் அப்படின்றத அந்த ஆர்கனைசேஷன் முடிவு பண்ணும். பேசிக்கா 2 பயிற்சி முறைகள் வழங்கப்படுகிறது. They are on the job training and off the job training. See the table. On the job trainingல 7 முறைகள் இருக்கு. Off the job trainingல 10 முறைகள் இருக்கு. On the job training உடைய ட்ரைனிங் மெத்தட்ஸை 1 by 1 நான் ரீட் அவுட் பண்றேன், நல்லா கவனிங்க. கோச்சிங் மெத்தட், மென்டரிங் மெத்தட், ஜாப் ரொட்டேஷன் மெத்தட், ஜாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக் மெத்தட், அப்ரண்டிசைஸ்ஷிப் ட்ரைனிங் மெத்தட், committee assignment method, understudy or internship training method. Next one is off the job training. It includes 10 methods of training: lecture method, group discussion method, case study method, role play method, seminar or conference method, field trip method, vestibule training method, e-learning method, demonstration training method, and programmed instruction method. Now we are going to see different kinds of on-the-job training methods. First, let us see what is on-the-job training. On-the-job training அப்படின்னா என்ன? It is a training which is given to the employee at the workplace by his immediate supervisor. எந்த இடத்தில் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒர்க் பிளேஸ்ல. யார் அவங்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பாங்க? immediate supervisor. In other words, employee learns the job in the actual work environment. It is based on the principle learning by doing. பணியை செய்யும் போதே அதை எப்படி செய்வது என்று கற்றுக்கொள்கிறார்கள். Another principle is learning while earning. சம்பாதிக்கும் போதே பணியை எப்படி செய்வது என்று கற்றுக்கொள்கிறார்கள். இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, on the job training is suitable for imparting skills that can be learned in a relatively short period of time. குறுகிய காலத்திலேயே அவங்களுக்கு என்ன விதமான திறன்களை கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத அந்த பணியாளர்களுக்கு ஆர்கனைசேஷன் கற்றுக் கொடுத்துரும். The following are on the job training methods. First one is coaching method. இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஒரு சுப்பீரியர் தான் பயிற்சி அளிப்பவர், சபார்டினேட் தான் பயிற்சி பெறுபவர், புதிதாக அமர்த்தப்பட்ட அந்த எம்ப்ளாயி தான் பயிற்சி பெறுபவர். The superior teaches or guides the new employee about the knowledge and skills relevant to a given job. அவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற பணியை செய்வதற்கு அவனுக்கு எந்த விதமான அறிவுத்திறன் தேவை, அவனுக்கு எந்த விதமான திறன் தேவை அப்படின்றத முடிவு பண்ணி பணி காலத்திலேயே அந்த கோச்சர் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு. இந்த மெத்தட்ல பணி செய்யும் போதே
ஏதாவது சில தவறுகள் செய்தாலோ அல்லது ஏதாவது சில பணிகளை விட்டு விட்டு செய்தாலோ உடனேயே அதை கண்டித்து கவனித்து அதற்குரிய அட்வைஸ் அவருக்கு சொல்லி இந்த ரெமடியல் மெஷர்ஸை இம்பார்ட் பண்ணுவாங்க. The trainees can clear their doubts then and there. அதே போல அந்த பயிற்சியாளருக்கு எந்த சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் கூடவே அந்த சுப்பீரியர் இருக்கிறதுனால உடனே அவங்க தன்னுடைய சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மென்டரிங் மெத்தட்ஸ், அதாவது வழிகாட்டுதல் முறை. இதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு கேட்டா, தி எம்ப்ளாயி வில் கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஷேர் த நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த மெத்தடோட மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, டு டெவலப் தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த ட்ரெயினீஸ். மோஸ்ட்லி இந்த ட்ரைனிங் மேனேஜீரியல் லெவல்ல உள்ள எம்ப்ளாயீஸ்க்கு தான் கொடுப்பாங்க. The training will be given by senior person. It is also one-to-one interaction. நல்லா கவனிங்க. இது யாருக்கு கொடுப்பாங்கன்னு கேட்டா மேனேஜீரியல் எம்ப்ளாயீஸ். யார் கொடுப்பாங்க? சீனியர் பர்சன். What type? It is one-to-one interaction like coaching. Besides, அந்த மென்டர் என்ன பண்ணுவாரு, ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போதே they will give necessary support to the trainees and feedback on the performance of the trainee. Next one is job rotation method, அதாவது பணி சுழற்சி பயிற்சி. What is the importance of job rotation method? It broadens the knowledge of the executives. இந்த வேர்ட் பாருங்க, எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு அளிக்கப்படுகின்ற பயிற்சி முறை இது. ஹையர் லெவல் ஆபீசர்ஸ்க்கு அளிக்கப்படுகின்ற பயிற்சி முறை. எப்படி பயிற்சி அளிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டா, பீரியாடிக்கலா அவங்களுடைய பொசிஷனை ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஃப்ரம் ஒன் ஒர்க் டு அனதர் ஒர்க், ஃப்ரம் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் டு அனதர் டிபார்ட்மெண்ட். அது மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒரு வருஷமோ அல்லது 6 மாசமோ மாறிக்கிட்டே இருந்தாதான் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் உள்ள பணிகளை அவர்கள் நன்கு திறம்பட அறிந்து கொள்வார்கள். மாறாக ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்லேயே 10 வருஷம் இருந்தா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட பணிகள்ல மட்டும்தான் அவங்களுக்கு திறமை இருக்கும், அனுபவம் இருக்கும். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டா அவங்கள ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஓவராலா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய பணி, அந்த நேச்சர் எல்லாமே அவங்க விரைவில் கத்துக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக், அதாவது ஜேஐடி மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. இதுல சூப்பர்வைசரி லெவல்ல இருக்கிறவங்க தான் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. எம்ப்ளாயீஸ் தான் ட்ரெயினீஸ். The supervisory level trainer will give some instructions to an employee and explain to them how to perform his job and the purpose of doing that job. Next one is apprenticeship training method, அதாவது தொழில் பழகுனர் பயிற்சி முறை. இதுல இந்த பயிற்சியாளர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, they learn the job knowledge and skills from the trainer or superior or senior worker. பயிற்சி அளிப்பவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா உயர் அதிகாரி அல்லது சீனியர் பர்சன். யாருக்கு அளிப்பாங்க? புதிதாக வேலையில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்ட பணியாளருக்கு அளிப்பாங்க. Generally, the apprenticeship training is given to the technical cadre like mechanics, electricians, craftsman அப்படின்னா கைத்தொழில் செய்பவர்கள், வெல்டர்ஸ், ஃபிட்டர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. இந்த பணியின் பயிற்சி காலம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 1 year to 5 years. இந்த பணியிடை பயிற்சியின் பொழுது அந்த பணியாளர்களுக்கு உதவித்தொகை அளிக்கப்படும், அதான் ஸ்டைஃபண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கமிட்டி அசைன்மெண்ட், அப்படின்னா குழு ஒதுக்கீட்டு முறை. இதுல இந்த எம்ப்ளாயீஸை குரூப்பா பிரிச்சிருவாங்க. ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூ, அதாவது ஒரு ப்ராப்ளமை கொடுத்து அதை சால்வ் பண்ண சொல்றாங்க. அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண அந்த எம்ப்ளாயி முயற்சி எடுக்கும்போது he will be able to work closely with other members and with the committee leader. அப்படி ஒரு க்ளோஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது they gain more knowledge by observing, அதாவது உற்றுநோக்கல் மூலமாகவும் பங்கேற்றுக் கொள்வதன் மூலமாகவும்
அவங்க நிறைய திறன்களை அடைகிறார்கள். and they are able to make a good decision. They gain more knowledge by observing and participating in decision making process. Next one is understudy or internship training method. இதுல superior officer தான் trainer, இந்த subordinates தான் trainee. எந்த விதத்துல அவங்க subordinates train பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, with the help of 3 factors, அதாவது through experience, through observation and by participating in handling day-to-day problems, அவங்க தனக்கு பணிக்கு தேவையான திறனை அடைகிறார்கள். Basic purpose of internship training is to prepare subordinate for assuming the full responsibilities and duties. தன் பணிக்கான முழு பொறுப்பையும் கடமையும் செய்வதற்குரிய நிலையை அடைகிறார்கள். அத பக்கத்துல இருந்தே அந்த சுப்பீரியர் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்றாரு. Dear students, இந்த லெசன்ல நம்ம இது வரைக்கும் மீனிங், நேச்சர், டெஃபினிஷன், டிஃபரண்ட் ஸ்டெப்ஸ், கன்க்ளூஷன் எல்லாமே பார்த்தோம். நீங்க காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணணும், ஹெட்டிங்ஸை வரிசைப்படி எழுதணும், தொடர்ந்து ஒரு முறை படிச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்காம படிச்சதை எழுதி பார்க்கணும். இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாக்கா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதிக மதிப்பெண் பெறுவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால ஆசிரியர் என்னைக்கு பாடம் நடத்துறாங்களோ அன்னைக்கே வீட்டுக்கு போய் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்றது, ஹெட்டிங்ஸை வரிசைப்படி எழுதுறது அப்படின்றத மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்றேன். இது போல செஞ்சாதான் உங்களுக்கு காமர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல மார்க் எடுக்கலாம்.